Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم يغفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ومن جميع علومه في الدارين آمين. Semalam kisah Abdullah bin Mubarak jadi menemui seorang yang beragama Majusi, penyembah api. Jadi hendak menakuni apa yang digawi tentang kebaikan sehingga Nabi kirim salam melawan orang itu di dalam mimpi Sidin. Dan Nabi pun menyampaikan kepada Sidin bahwa Allah Ta'ala ridha terhadap si penyembah api ini. Maka ditakuni Sidin apa-apa yang dikebaikan. Maka Sidin ini menjawab bahwa kebaikan-kebaikan Sidin yang Sidin anggap baik ternyata adalah hukumnya haram di dalam agama Islam. Lalu Sidin bertakun lagi, hal indaka ghairu dzalika. Apakah ada yang lain dari itu? Kira Abdullah bin Mubarak. Sebab yang disampaikannya itu kata bagus, haram dalam agama Islam. Sampai terakhir semalam nonton. Barasa bisi anak bibinian pempungasnya yang pina patut lawan anak seorang kadeda, seorang yang mengawininya. Dan karena seorang kawin lawan anak, lalu otomatis Sidin ini Sidin, aku mengadakan acara waja'altu walimatan tilkal lailata wa hiya awwalul lailatin dakhaltu biha. Aku adakan acara walimah samalaman dan malam itu aku berhubungan lawan anakku di Sidin. Nah, pakana tilkal lailati minal majusi aktsara minal alfi. Dan aku mau undang karena itu acara aku besar-besarkan, undangan makan lebih dari 1000 orang yang penyembah api hadir waktu itu. Bertaan ku beri makan di Sidin. Nah, berarti itu kebaikan bagi Sidin, para Sidin. Wa qultu hadza aidan haram, itu pun haram ya Abdullah bin Mubarak. Lalu Sidin bertakun lagi, hal indaka ghairu dzalik, adakah lagi lain dari itu? Qala na'am, ada ainah di Sidin. Mun haram-haram terus kalau kopinan ini punya kedarang. Beda ini nah, bil lailati allati wa ta'tu ibnati. Pada suatu malam, yang malam itu aku berhubungan badan dengan anakku ini nah. Waktu itu haharatannya suatu malam itu haharatan yang bayi tuan toh ja'at imra'atun muslimatun, sekalinya datang seorang perempuan yang beragama Islam min ahli dinik, orang itu termasuk seagama lawan pian. Ujar yang si penyembah Majusi ini, orang itu memang tetanggaku bersebarangan rumahnya agamanya Islam.
inya datang tasar raja min siraji, minta nyalakan api. Baharin itu kan udah kayak ubur itu loh, ubur yang apa lampu ubur bahari pil latat hidung ya kalau entah. Nah itu ubur itu lalu orang tuh kada api. Yang bibinnya ini kada bisi api di rumah. Sedangkan yang di rumah sidin ini kan orang penyembah api kada bisin api ya lah. Jadi api itu bernyala aja terus. Lalu tasar raja min siraji, orang tadi si bini-bini tadi mengambil membawa lampu minta nyalai lawan lampu si majusi ini nih. Makanya rokok toh lawan rokok menyalai ya lu sudah menyala itu modelnya nah. Nyemang awal aja nah, Pak rokomo aja yang menyala tuh nah menyalai rokok aja kalau nah itu modelnya tasar raja min sirajin ini. Lalu jersidin ayo aja situ. Pak Auqad tuh siraja bahkan aku nyalai api kok lampu kok ubur pun itu lebih nyarak lagi supaya inya nyaman menyalai lampunya. Ujar si majusi tadi. Para jaat. Lalu orang tadi si perempuan tadi ujian lampu yang dibawanya menyala, babulitnya ke rumahnya barang. Sekali sampai ke rumah, wafaat padam lampunya. Lampunya pajah. Pada khalat sanian datang pulang ke rumahku di sini. Meminta pulang minta nyalayakan, wow qaddu siraja, aku nyalayakan lampunya. Wa kharajat, lalunya keluar pada rumahku, bulik ke rumahnya, wa asfa'at sekali lampunya pajah pulang. Pada khalat salisan, datang pulangnya masuk ke rumahku minta nyalai api. Lampu tadi, wa qaddu siraja, aku nyalai pulang. Summa berbulik-bulik semua atbat pajah pulang. Sampai berapa kali sudah nih? 4 kali loh kok. Maka faqultu bin nafsi, aku berpandiri dalam hatiku jasiden. Orang ini pina bingung, pina aneh, mencurigakan. La'alla hadhil mar'atu, mungkin saja perempuan ini jasusatal lususi, mata-mata pencuri. Jangan-jangan jadi suruh bubuhan perampok atau mencuri. Maintai di mana kelemahan-kelemahan rumahku. Pas datang aku guring, datang perampok atau pencuri masuk kena. Nah ini jangan-jangan mata-matanya minta intai aja tuh kenapa benda-benda yang patut diambil. Ujar si ini tadi. Maka aku penasaran jasudin. Fakharajtu khalfaha. Waktu bini-bini tadi menyalai lampunya, berbulik ke rumahnya, aku iringi dari belakang jasudin. Aku iringi fadkhaltu manzilaha, aku masuk ke rumahnya bagi gimitan. Ala banatin laha, rasa kalinya di rumahnya itu rumahnya halus saja, bersusun guringan yang anak tadi, bibinian. Anaknya oleh bibinin perempuan tadi nih. Bibinin nih perempuan leh. Nah, jadi anaknya sidin yang bini-bini tadi nih, banyak anak bersusun nah babaris. Jadi aku jadi berjalan di rumahnya itu melalui batis-batis anak yang guring ini. Yang guringan ini berabahan. Nah, lalu falamma dakhalat, manakala bini-bini ini masuk ke rumah. Qulna, si bini-bini yang anak sidin yang di rumah berabahan itu bangunan. Kulihati kutipakannya malam ya Allah, sudah masih melihat parah saja cuma ada ketahuan tuh nah. Qulna, bubuhan anak sidin yang bangunan tadi ini bapandir laha kepada mamanya. Ya ummah, wahai mamaku. Ya ummah, kita. Wahai, dikatakan mak, hal ji'ti lana bi syai'in, adakah engkau membawa untuk kami sesuatu? Adakah pian membawa napakah? Fa innahu lam yabqa lana taqah, kami sudah kelaparan benar. Ada besi kemampuan lagi berebahan. Ada besi kemampuan duduk aja ada kau lagi napa kelaparan sekalinya. Yang berbaris anak di rumah kelaparan. Wasubba minal ju' dan kami sudah sangat lapar, ditimpa kelaparan benar sudah. Nah, rupanya aku yang berbulik-bulik itu sako. Dia sidin kan bertambah sidin curiga, apa nih maksudnya? Pada ma'at ainaha, sekalinya bini mama sidin yang perempuan tadi nih menangis pada ma'at ainaha, mencucur air matanya. Wa qalat, dan si perempuan yang mamanya tadi bapandir menjawab yang anak yang banyak dan menakunin apa yang pian bawa. Ujar mamanya, istahyaitu min rabbi, aku sudah itu menyebarang sana nah lawan yang rumah sebarang sugih nintoh, tapi aku supan lawan Tuhanku an as'ala ahadan dunah, bahwa aku meminta seseorang selain Allah. Ujar si perempuan tadi nih, aku anak ibu ucap bulang bulik ke situ, cuma aku supan bapak dah. Berapa kali bapak dah kisah minta api, kisahnya anak bapak dah minta tolong nah sebenarnya cuma bila parak rumahnya bertamun orangnya ada tahu ucap. Nah itu modelnya kisah bapak dah minta api, padahal nak ucap nintoh
Makanya bulang belik ini. Wa khasatan apalagi jarang mamanya subarang rumah kita walaupun sugih min aduwillah inyan itu termasuk musuh Allah. Wa huwa majusi, orang tadi menyembah api nak maginnya aku lawan sesama muslim jangan asal. Ada kata ucap apalagi lawan orang yang subalah ujar umama nenek. Qala Bahram al-Majusi, ujar Bahram itu mendengar nangka itu si Den. Kan sin berkisahnya lawan Abdullah Mubarak ya Allah berkisah. Ujar si Den, falamma sami'tu kalamaha, manakala aku mendengar dari kejauhan ucapan mamanya tadi, raja'tu ila dari, aku berbulik ke rumahnya si Den. Berbulik ke rumah. Berbulik dengan cepat ke rumah. Wa akhadtu tabakan, aku ambil cipir. Wa ja'altuhu mul'anan min kulli syai'in, aku isi di cipir itu macam-macam makanan. Sembako lah yang sudah masak macam-macam dibuat isi di cipir itu. Fadhahabtu nafsi ila dariha, maka aku datang berbulik pulang ke rumah si perempuan tadi saurangan. Nah, datang ke situ pulang. Qala Abdullah bin Mubarak, Najm Mubarak, nah hadza khair, ini yang bujur. Jadi Mubarak ini yang bujur. Ini yang bujur walakal bisyarah. Nah, jadi jar Abdullah bin Mubarak oleh Allah taala nih. Ini mungkin yang menjadikan apa Allah yudhon itu lawan nyawa dalam hati sidin pangrah sidin gitu jadi sidin walakal bisyarah, engkau akan mendapat kegembiraan, aku hendak berhabar lawan nyawa suatu kabar gembira yang luar biasa. Ujar Abdullah bin Mubarak wa basyartuhu, lalu sidin kisahkan biru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sidin bermimpi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin ini termasuk tabi'in nah yang zaman generasi ketiga. Wa qasastu alaihi ar-ru'ya, maka aku kisahkan lawan si Majusi tadi akan bahwa aku bertamu lawan Nabi. Nabi tadi minta pasanakan salam lawan pian dan padahkan kabar dari Allah taala bahwa Allah taala ridha lawan pian. Nah, mendengar nangka itu himungan sidin langsung faqala, lalu berucap si Majusi tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam langsung. Nah, mendengar kabar gembira nangka itu imbah karenanya kahihimungan kan patuh kada apa kada ya kalau lawan sidin ini mendengar berita nangka itu kahihimungan fakharra min sa'atih, tersungkur tagugur di kita awak sidin talukup imbah berucap syahadat itu talukup wa mati bakajut. Orang bahari bila kahihimungan bisa jauh sampai mati bakajut takajut himung di kita sampai mati bakajut tasungkur sidin langsung itu situ sini aja kita langsung mati. Imbah itu si Abdullah Mubarak walam abrah, dan aku pun jasidin melihat orang ini tajangal mati walam abrah, aku kada berbulikan masih di situ aja di rumah sidin aja hatta gasaltuhu, sehingga aku mandii si Majusi tadi dengan cara Islam. Wa kafantuhu, dan aku kapani. Wa sallaitu alaih, dan aku sembahyangkan. Wa dafintuhu, dan aku patak. Nah, seluruhnya yang menggawi si wali Allah taala ini nyata dapat rahmat ya kalau orang yang bakar rahmat yang memandai menyembayangkan seluruhnya berdatang sampai memataknya. Nah, lalu itu kejadian yang menimpa atau yang dialami oleh Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Abdullah ibn Mubarak salah satu tabi'in yang mulai dari miskin hidupnya sampai sugih. Dari miskin pamurah, basugih lebih pamurah sampai sidin penyugihnya di kampung sidin. Sehingga sidin pamurah benar. Saking sugihnya di kampung, suasa kampungan sidin hajiakan. Oh, saking sugihnya. Jadi kesugihan sidin itu untuk kebaikan orang banyak. Itu kesugihan sidin. Asalnya sidin dulu. Ada kisah sedikit lah, saking pamurahnya sidin nih. Ada tamu datang bilang ke rumah sidin. Ini waktu sidin miskin. Di sidin nih apa yang disorong-sorong nih ruang tamu nih, ada yang disorong-sorong. Ada paling kuda bini pulang halus. Jadi cangang Abdullah Mubarak nih kepada kuda bini tadi, yang bini sidin di rumah paham sudah, bah jangan sembeli sidin yang kuda ini. Jadi ujar yang bini pian di rumah kita ini macam-macam sudah habis, ini habis segala macam. Pian ini terlalu pamurah, banyak habis sudah kita ini kuda pang saya gini harta lagi diisi, aduh saya sembali lagi nih toh punya bila pin menyembali ulurnya keluar. Di yang bini mancam jar yang Mubarak alhamdulillah menyawa keluar tetap kok sembali sidin tetap nah yang bini keluar kada perlawas datang
perawan muda yang cantik. Nah tuh nasi kata mana panjang mah gesahnya nih toh. Nong gesah. Jadi akhirnya Sidin itu sekalinya kasudah-sudahannya ada orang bertawar yang bini yang keluar tadi tuh halu kok 40-an lah umur, datang nih umur 17, ayo minta jadiakan bini tuh lawan Sidin imbah yang keluar yang berpuluh ini nih. Nah itu hikmahnya bersedekah sekalinya ya kalau alhamdulillah benar. Jadi biar aduh saya bila bini rangut jangan kayak itu tuh. Mendengarlah pengajian malam Kamis tadi. Ya kalau jadi ujar Sidin alhamdulillah hilang kuda, hilang bini, tapi kada apa-apa. Bini tuh aja Sidin datang bini anom. Nah ya kalau Sidin itu lagi miskin ya pemurah. Pas sudah suki pemurah benar. Sidin hajiakan seluruhnya lawan ungkus-ungkusnya, lawan pamakannya seluruhnya berataan Sidin sakampungan. Nah waktu itu. Kenapa Sidin kayak itu? Karena Sidin menemui orang-orang luar biasa. Lalu Sidin berucap, wa kana Abdullah ibn Mubarak yaqul. Abdullah ibn Mubarak berucap, ujar Sidin, ibadallah, asalnya ya ibadallah, ya-nya dibuang karena itu kan mafhum sudah. Wahai hamba-hamba Allah, ista'malu as-sakha'a ma'a khalqillahi ta'ala khaira. Kalian perbuatlah dengan sifat pemurah bila bergaul dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala khaira, akan kebaikan. Artinya bersifat pemurahlah tapi bujur-bujur karena Allah. Nah, bujur-bujur karena Allah, karena apapun kebaikan yang kita gawe bila kada karena Allah kada kawa dipadahkan khair. Kada kawa dipadahkan khair, kada jadi kebaikan bila kada karena Allah Ta'ala. Lalu Sidin bersifat pemurahlah wahai hamba-hamba Allah kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ada kulo kisah yang bari ya, kalau kisah di awal-awal sini kisah pelacur, bini-bini pelacur. Nah, dapat taufik, dapat taubat oleh Allah Ta'ala, dijuluki taubat, masuk surga. Harau gara-gara memberi minum anjing aja. Hah? Anjing aja yang diberi minum, apalagi manusia sampai kanyang mariga-riga terpaluh-paluh. Makan peribasanya tuh. Nah. Wakana jadi di sini fa innahu, karena bahwasanya Allah Ta'ala, fa innahu ta'ala lah yang qulu memindah al-a'da'a akan musuh-musuhnya ila darajatil ahibba, kepada derajat kekasih-kekasihnya. Sebab pemurah tadi. Ini musuh Allah orang ini, cuma karena bersifat pemurah derajatnya berubah menjadi kekasih Allah. Musuh Allah tuh. Maka ini kan penyembah api ya kalau. Musuh Allah kan ada penyembah api ini nih. Nah, langsung orang ini masuk surga jadi kekasih Allah Ta'ala sebab pemurah gitu. Padahal sederhana benar yang dibarinya itu ya Allah. Ada yang terlalu ganal benar tuh. Nah cuma orang bahajat benar nih masalahnya. Bahajat benar. Jadi bila orang tuh bahajat benar, nah, urusan yang penyawaan nih, pamakan kita bersedekah orang nih itu karena benar pahalanya. Amun orang untuk berhutang lawan kita hendak bayar kredit pesawat helikopter aja kada usah. Ada apa nih tuh? Yuk kada dihutangi. Napa aja? Aku hendak membayar kredit pesawat terbang. Oh. Kada apa-apa itu. Sebab inya mengkredit pesawat terbang seorang sapi dia kada bisa. Untuk membayar. Nah, itu maksudnya. Nah, lawan ujar dulu sekumpul bahari lah. Ini rahasia panggil lah. Cuman naran tebungkaran sudah sebungkar sekali ya kalau ujar guru bahari lah. Siapa aja orang makhluk Allah Ta'ala ini, hamba-hamba Allah Ta'ala ini bila kada bersifat pemurah haram jadi kekasih Allah Ta'ala. Nah, alim kayak apa aja, banyak ibadahnya kayak apa aja, kada kawa terusir dari wilayah kekasihnya Allah. Bahkan orang tadi jagar jadi musuhnya Allah Ta'ala. Lalu kita menuntut ilmu, kita ini biasa anak mesti menuntut ilmu, padahi anak kita itu jangan sampai anak kita bersifat pamalar. Jangan sampai anak kita bersifat pamalar. Didik anak kita itu bersifat pemurah. Sebab kena biar alim kayak apa aja, titel panjang-panjang kayak apa aja berkilo-kilometer panjangnya, tapi jaga dari musuh Allah Ta'ala rugi. Nah.
Apalagi biasanya alim ada, ahli ibadah ada, pamalar pulang. Mungkin nyai. Ini ahli ibadah nih sudah. Alim sudah. Tetap kada kawa masuk di wilayah kasih Allah, kada kawa masuknya. Gara-gara sifat pamalar. Maka pamalar ini pian manusiawi. Hati manusiawi itu kita benar. Pamalar itu kita benar. Cuma jangan diiyakan. Memang kita kenapa marah beratan misi beratan jadi ya Allah ya tuh. Nah, cuma jangan diiyakan. Mun kita tuh memberi kada kau memberi pol. Nah, jangan kada memberi lalu-lalu sepertiganya barang memberi. Nah, itu jangan diiyakan benar. Dikarasi nafsu yang sifat pamalar ini. Karena dalam pandangan Allah Ta'ala yang kita pamalarakan itu kada ada nilainya. Kita nih misalnya memalarakan apa? Misalnya dia memalarakan sepeda motor, memalarakan ini itu segala macam. Dalam pandangan Allah tuh kada ada nilainya. Kada ada nilai. Menjadi bernilai bila kita bersifat pemurah. Al-haditsus sabi wal isrun. Hadis yang ke-27. An Ikrimah maula bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ikrimah ini patuanan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah, apabila kaina hari kiamat terjadi, sesudahnya itu satarallahu taala baina 'abdin wa baina kullin nas. Allah mendinding antara seorang hamba dengan yang lain-lainnya dari kalangan manusia. Jadi Allah Ta'ala itu mendirnya itu memandiri perorangan hamba ini. Cak aja kita tuh bergilir satu-satu. Imbah sudah tuntung hisap ya kita. Ayo Pak berkumpulan wayah yang dihisap itu nah. Wayah yang paharatan dihisap itu nah. Nah, ada yang tuntung sudah, ada yang belum, ya Allah, ada yang masih dalam proses gitu. Nah, maka Allah Ta'ala memandiri perorangan dipandiri Allah Ta'ala. Itu maksud satarallahu baina 'abdin wa baina kullin nas. Setelah perorangan tadi dipanggil Allah Ta'ala, fayadfa'u ilaihi kitab hasanatihi. Lalu Allah julung lawan si orang yang perorangan tadi ini akan catatan kebaikannya waktu di dunia. Dikiau maksudnya si Anu bin Sano sini. Ya Allah Ta'ala. Nah, yang bila sudah dipanggil ke sini yang lain tuh anu tuh ada mendengar dulu. Ini sudah ada pengumumannya, ya dijawab pengumumannya lah, pengumuman yang seluruhnya mendengar kejahatan kita, kebaikannya ada juga nih itu. Nah, sudah itu taliwatin itu. Hanya sudah yang simpun, lalu menghadap Allah Ta'ala pulang satu-satu. Nah, setelah menghadap Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala, ini nah, catatan kebaikan nyawa. Fayaqra'uhu, maka orang tadi membaca. Jar Allah Ta'ala, baca pang dulu. Baca dulu, ini sudah tuntung pembukaannya, stempel aja belum lagi. Cap tanda tangannya belum lagi, baca dulu sebelum yang disempel nih kan, sebelum diperangkul lagi. Nah, fayaqulullahu ta'ala, mbah orang itu membaca, lalu Allah berfirman, ma tara, apa yang kau pandang di situ, apa yang kau lihat. Fayaqulu, maka si orang tadi berkata, ara hasanatin katsiratan, atau katsiratan berisnyalah, aku melihat kebaikan yang banyak di situ. Ujar si orang tadi nih, catatannya banyak, simpun sudah. Ya kahdir Allah Ta'ala. Wa yaqulullahu Ta'ala, jar Allah Ta'ala berfirman pulang, hal naqasa minha syai'un, dibang lihati lagi, adakah yang kurang? Catatan nyawa kebaikannya waktu dunia itu adakah yang kurang? Nah, lihati bang. Kalau benar salah tulis ke malaikat ya kalau, nah, lihati dulu. Fa yaqulu, maka si orang tadi berucap, la, ada yang kurang tuh hanai. Pas malaikat belum pernah ini uli ngatakan. Maka waktu itu ingatan kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita ingat yang dahulu pernah menggawi ini, yang kebaikan ini. Adakah di catatannya? Ternyata pas tuh hanai sudah. Nah, thumma kemudian ya dafa'u ilaihi kitab sayiatihi. Allah menjulung pulang catatan kejahatan orang tadi. Fayaqra'uhu, maka orang tadi membaca pulang. Surah Allah Ta'ala baca aja Tuhan pulang kejahatannya. Fayaqulullahu Ta'ala, lalu Allah berfirman, ma tara, apa yang kau lihat di situ? Fayaqulu, maka orang tadi pun berucap, ara sayiatin katsiratan, ulun melihat banyak kejahatannya yang ulun gawi, dan itu dasar bujur. Fayaqulullahu Ta'ala, ata'rifuha, apakah engkau mengakuinya? Fayaqulu na'am. Fayaqulu na'am.
Bujur ujar yang si orang tadi ulun dasar bujur nang kayak itu. Ayaqulullahu taala hal zida alaika syai'un. Apakah catatan kejahatan nyawa yang kujulung lawan nyawa itu setelah engkau baca ditambahi kau oleh malaikat kejahatannya? Walaupun ditambahi misalnya cakai ibarat kita pernah minum arak atau minum yang mabuk secangkir ditambahi malaikat jadi 2 cangkir catatannya situ. Adakah? Ayaqulu la pas sana hadapan dasar bujur secangkir aja. Kadang jadi 2 tuh catatannya. Tumma kemudian. Nah, jadi 2 macam sudah ya kalau. Jadi model kayak mencocokkan data aja kita. Saking apa jorang naranya itu teliti bener ya kalau. Dihisap sudah, pembukaan sudah, belum pasang perangkol lagi. Belum tanda tangan lagi. Nah, dicocokkan datanya dulu oleh Allah taala. Bujur kada kebaikan nyawa nang kaini nah. Nah, kejahatan nyawa kaini bujur kada. Ternyata bujur keduanya. Tumma kemudian yadfa'u ilaihi ruqatan. Allah menjulung pulang salambar kertas. Nah ini kada berbuku salambar kertas. Fayaqra'uha, maka orang tadi membaca pulang salambar kertas tadi. Catatan di situ. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada orang tadi, "Ma tara?" Apa yang kau lihat di situ? Di catatan yang salambar tadi. Fayaqulu ara hasanatin kasiratan. Ulun melihat kebaikan yang banyak di situ. Banyak kebaikan sudah melihat. Wa yaqulullahu ta'ala jalla Allah ta'ala ata'rifuha. Nah, sekarang kamu melihat kebaikan yang banyak ata'rifuha. Pinando kada nyawa. Tahu kada nyawa di situ banyak kebaikan bahwa engkau berisi kebaikan waktu itu yang pernah kamu gawe ini pernah kada kamu ya. Wa yaqulu la jalla orang itu kada merasa Tuhan yang menggawe kebaikan itu. Asa kada dapang ulun yang kaya mahajiakan orang asa kada suah. Timbul di situ ada catatannya mahajiakan orang. Nah, yang bejakat asa kada suah juga bejakat tapi timbul ada orang terus itu bejakat menyumbang semiliar kada suah juga menyumbang semiliar di situ ada tulisannya menyumbang semiliar membangun sebuah masjid ganal seorangan ada juga catatan situ padahal kada pernah ini timbul ada catatannya di situ. Nah jara Allah taala fa yaqulullahu taala lahu hadza ini adalah mimma dzalamuka pahala orang-orang yang pernah menjalim akan engkau. Wa azuka yang dahulu mereka itu mengganggu dan menyakiti engkau. Wa akhadhu malaka dan mereka pernah mengambil harta engkau. Biar sedikit harta diambil min ghairi ilmika yang engkau kada tahu. Nah, maka pahala ibadahnya tadi kujulung ke nyawa. Nah, kayak ulun di sini menyumbang semiliar. Nyumbang semiliar. Lalu ulun imbah beli ke rumah menyakiti tetangga. Perasaan hati tetangga itu sakit gara-gara gawian ulun. Maka ulun menyumbang semiliar nih kena cagar dijulung pahalanya lawan tetangga tadi. Nah, apabila tetangga tadi kada maikhlaskan. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sini kisahnya ada amal ibadah yang kita kada manggawi tapi pahalanya kita dapat. Apa itu? Sababnya apa? Yaitu gara-gara kita sabar menerima gangguan makhluk. Kada menganggap, kada sari, kada tersinggung. Amun misalnya pang orang tadi mengganggu kita, kita sarik, tersinggung, membalas, itu ada dapat pahala kayak ini. Bebalasannya cuma dihitung juga. Namun kita bersabar, ya kalau disambati orang tak kulihin, ya. Imbah itu pulang diganggu orang, berdiam, ya, kada sarik. Nah, ini kena pahala orang yang beramal tadi dijulung ke kita. Wa ala hadza hikayatun. Nah, atas hadis yang di atas tadi ada sebuah riwayat cerita dari Ibrahim bin Adham. Hikayatu Ibrahim bin Adham. Ini seorang sufi juga lah, ulama besar juga nih. Kana lahu sidin ini bahari kan gubernur sidin asalnya nih. Pejabat pemerintah tinggi jabatannya penguasa. Kana lahu isnani wa sab'una abdan. Sidin waktu jadi pejabat masih kaya raya bahari berisi 72 hamba. Budak di kita. Dari kan budak ada diperjualbelikan ya Allah. Falamma taba manakala sidin sudah bertaubat dari jabatan sidin, hampir sidin jabatan sidin lapas, harta sidin beriakan keberdataan, budak itu juga. Waraja ilallah taala sidin bertaubat dan kembali kepada Allah. Ataqa jami'ahum seluruh budak sidin yang 72 itu sidin merdekakan. Padahal berapa sih kong budak itu harganya? Bisa sampai 100 juta harganya seikung itu. 500 juta seikung. Sidin merdeka akan bertahan.
Tsumma inna wahidan. Kemudian suatu hari nih, wahidan ada seikung di antara budak tadi, min haulail abid, di antara budak yang banyak tadi, imbah sidin merdekakan, kan masing-masing boleh ke kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Nah, ada yang masih di kota situ, ada yang merantau ke mana-mana tuh. Nah, suatu hari ini ada summa, kalau summa ini artinya lawas halatnya jaraknya. Suatu hari Ibrahim Adham ni hartan berjalan-jalan, sidin pengalaman aja orangnya, ketujuh menuntut ilmu ke mana-mana. Lalu sidin suatu hari bertamuan lawan salah satu bekas budak yang sidin merdekakan ini. Nah, inna wahidan min haulail abid syaribal khamra, sakalinya orangnya minum minuman keras. Palakia Ibrahim bertamuan don. Ibrahim bin Adham ini bertamu di jalan nih. Wa qala, lalu berucap si budak yang bekas budak tadi nih. Ya pulan, ada pinandu panglawan bekas patuanan. Ya pulan. Woi, ya cakap kita sini ucil. Amam. Dullani ala baiti. Ada hipang jalan mana? Jalan menuju rumahku. Ini orang mabuk asal berucap Mana jalan menuju jalan rumahku? Dullani ala baiti. Qala ujar Ibrahim bin Adham, "Na'am, ayo jalan Muhammadahina." Dituntun sidin orang mabuk nani padahal lahu sakalinya sidin bawa ila maqbaratin minal maqabir, ke kuburan sakalinya. Bawa kepada pekuburan di antara kubur-kubur yang ada di situ. Jasidin nah rumahnya mana? Baik ke pekuburan sini. Falamma ra'a sakhranu al-maqabira, manakala simpang mabuk yang bekas hamba sidin tadi melihat lawan kubur tadi yang ditunjukkan si Ibrahim bin Adham tadi, darabahu darban syadidan, sidin tampiling. Maka darban syadidan dengan tampiling yang keras kencang, tapuk sidin tampiling. Tunggul di sidin. Nyaman ini madahi aku rumah di kubur sini kah? Wa qala qultu, jadi ujar sidin, aku tadi berucap dullani ala baiti, padahi di mana alamat rumahku, wa anta tadulluni ila maqbarah, sakanya engkau membawa menghiritku ke kuburan ini. Sarik sidin tampiling sidin kada melawan Ibrahim bin Adham ini. Wa qala, lalu Ibrahim bin Adham berucap, ujar Ibrahim bin Adham, ya rasak, wahai orang yang, ini bahasa kitanya ini bahasa kasar masa dikit ini. Ya rasak artinya bungul tapi pemandir. Rasak itu. Wahai rasak, wahai bungul pemandir jasidin. Petambah sarik sebut bungul ini. Wa ya qalilal aqli, wahai pembabal handap berpikir. Hadzal bait haqiqatan. Nah, ini pekuburan adalah rumah yang sebujurannya. Ujar sidin, wasairuha, sedangkan yang lain-lain rumah yang banyak gedung-gedung itu majas saja, kada bujur-bujur rumah, rumah sebujur-bujur rumah tuh kuburan itu sidin. Nah, mendengar nangka itu babada bidarbi bertambah sidin menampiling. Wali dipukuli sidin, kan orang mabuk, udah tahu di wali pukulinya pada bidarbi. Wakana yatribu bisaut, bahkan memukulnya kada lawan tangan lagi, lawan cambuk memukul. Nah, maka kada pukul sekali nih, pukul benar. Wa kullama yatribu bisaid yaqulu Ibrahim bin Adham. Manakala sekali memukul, Ibrahim bin Adham kada membalas, bahkan membalas dengan ucapan ghafarallahu lak. Mudahan Allah mengampuni nyawa. Dipukul pulang, ghafarallahu lak, pukul pulang, ghafarallahu lak. Kaulah kita nak itu ya. Ndak awal kita buka, bebelik pulang ngambil barang sekalinya. Nah, ini ghafarallahu lak ya sidin. Ghafarallahu lak. Haratan wa bainama huma kadzalik. Haratan Ibrahim dipukuli oleh si mabuk tadi. Ja'a rajulun akhar, datang laki-laki yang lain. Yang dia orang lain datang ke situ melihat tumburan. Apa nih jadi waqala ya pulan, oi pulan. Matasna, apa yang kau gawi di sini? Tadrib maulaka alladzi a'taqaka. Kenapa nyawa memukuli patuananmu yang dahulu pernah memerdekakan engkau? Rupanya laki-laki yang datang ini pinando. Ibrahim bin Adham ini, kenapa nyawa waninya memukuli? Padahal orang yang dipukulin ini orang yang dahulu patuanan engkau, yang sekarang sudah memerdekakan engkau. Nah, wa kana la yash'uru ad-dharibu, sakalinya yang si pemukul mabuk tadi kada merasa anna hadza maulahu, bahwa ini adalah patuadannya bahari yang berjasa ganal. Faqala, ujarnya yang mabuk tadi, man hadza, siapa ini?
Qala al-hadir, ujar laki-laki yang datang tadi, anna hadza maulaka al-mu'tiq Ibrahim bin Adham. Urang ini patuanan engkau yang pernah memerdekakan engkau, narani Ibrahim bin Adham. Falamma alima anna hadza mu'tiqahu, manakala sidin tahu bahwa orang yang dipukul ini adalah mu'tiquhu, orang yang memerdekakan sidin, yang si pemabuk ini, nazala an farasihi, turun dari kudanya. Hartan kuda sidin. Turun dari kudanya. Wa tadara ilaihi, lalu meminta ujur, meminta ampun lawan Ibrahim bin Adham. Ampuni ulun nah, salah ulun. Ada pinado pang lawan pian. Maka ulun dalam keadaan mabuk juga. Kada tahu pada pian ini si Ibrahim bin Adham pertuan bahari. Maka pukul bener nih. Padahal cak si melawan kalah pian nih. Ibrahim bin Adham orang jagau juga. Cak bari-bari mantan priman juga sih kan. Mantan pejabat yo gagah. Nah, wa qala Ibrahim, ujar Ibrahim bin Adham, qabiltu wa afautu wa tajawaztu anka. Ku tarima maaf. Wa afautu ku maafi kesalahanmu. Wa tajawaztu anka, dan ku lupakan seluruh kesalahanmu tadi. Nah, kawan luar biasa nang sebenarnya tuh biru-biru sudah muha tuh. Qala ad-dharib, ujar yang memukuli tadi, ya maulaya, wahai patuananku, kuntu adribuka. Ulun tadi mbah memukuli pian, wa uzika, dan mengganggu pian, wa anta tad'u bi du'ain hasan, bahkan ulun lihat pian waktu ulun pukul sekali, pian mendoakan ulun dengan doa yang baik. Wa taqulu, dan engkau berdoa bi kulli darbah, pada setiap pukulan dengan doa ghafarallahu lak, ghafarallahu lak, dipukul disahut dengan ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Ujar yang sidin tadi nih, wa qala kaifa, ujar yang si mabuk tadi, kenapa pian sampein kawan kayak itu tuh sekali dipukul malah minta kawan ampun lawan ulun, kenapa pian kawal luar biasa yang kayak itu tuh. Nah, waqala, ujar Ibrahim bin Adham, kaifa la ad'u laka, bagaimana mungkin aku kadang mendoakan engkau doaan hasanan, akan doa yang baik, wa anta takunu sababan li, sedangkan engkau menjadi sebab bagiku ila dukhulil jannah, masuk aku ke dalam surga. Bidorbika, dengan sebab pukulanmu tadi, iya kepadaku, wa adzaka, dan sebab gangguanmu kepadaku. Nah, Ibrahim bin Adham ini berpikirnya sampai ke situ. Waktu sidin dipukuli, sidin merasa di sidin nih, bila aku bersabar, inya memukuli, sabab aku bersabar tadi inya memukuli. Nah, itu menjadi sebab aku masuk surga. Jadi sidin anunya tuh sampai ke situ berpikirnya. Nah, maka di sini mun kita nih kira-kira ada kondor ya Allah. Yang kawa kita berdiam bisa kedua nih jupang ya Allah, dipukuli orang ada berdiam kita bisa kedua ini tuh. Mun wani ada hadapan. Nah, dasar kedua nih juga. Ini sini dasar wani orangnya. Cuma hakon aja berdiam tuh nah. Cak sidin masih belum untuk berkali bahari, selesai sudah nih. Paket dulunya. Dapat sidin Ibrahim bin Adham nih. Nah, lalu di sini ada dua kesimpulan yang kita ambil lah, kita pelajaran. Yang pemulaan tadi, hadis yang pemulaan yang berpaget tadi itu kisah pemurah ya Allah, jangan sampai kita kada bersifat pemurah walaupun kada yang diberiakan. Nah, yang kedua, hadis yang kita baca di sini ada dua kesimpulan. Pertama, hendaknya kita jangan sampai dulu nah bersifat mengganggu lawan makhluk Allah Ta'ala ini, mengganggu, menzalimi. Maka memikirkan supaya orang jangan terganggu, jangan terjalimi, itu lebih diutamakan daripada membenyaki ibadah. Biar ibadahnya yang wajib-wajib aja, kada usah membanyak-banyaki. Tapi kita pikirkan dulu kayak apa sikap kita 24 jam itu, ada kan yang orang tuh terganggu. Baik tetangga kah? Atau siapakah? Baik terganggunya karena ucapan kita kah? Karena tingkah laku kita kah? Terganggu, terjelimi, atau gara-gara kita berurusan kah, atau apakah? Sebab bila kita mengganggu orang tuh kena kadar itu, kada ikhlas. Nah, maka amal ibadah kita yang banyak ini tuh, walaupun diterima lah. Apalagi mun sudah kada diterima bedol mungkin ini kita nih amal ibadah ikhlas sudah ya lah. Ulun misalnya beramal ibadah ikhlas, berarti diterima oleh Allah Ta'ala. Bersedekah ikhlas, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan barang yang digawi tadi halal aja, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Bila diterima ada pahalanya. Maka bila sudah ada pahalanya, belum tentu kita kena merasakan nyamannya pahala itu, walaupun sudah diterima.
Walaupun sudah ada pahalanya. Kenapa? Jangan-jangan karena pahala kita yang sudah diterima yang jadi pahala nanti diambil oleh orang yang kita kadang merasa. Pernah suatu hari kita mengganggu orang kah? Atau menjalim orang kah? Nah, atau mengambil hak orang kah? Atau hutang nggak dibayar kah misalnya? Sama aja tuh juga. Maka amal ibadah kita tadi yang sudah diterima oleh Allah yang ada pahalanya tadi dijulung ke orang itu. Misalnya Bang, kita nih buntat di dunia ada amal baik juga sekalinya. Amal baik kita ada yang saking membayarin itu nah. Ada. Nah, maka kejahatan orang yang kita ganggu itu dijulung ke kita. Pada tuyukannya kita. Sudah yang gawian kada bagus di dunia, jaga masuk neraka nih. Kejahatan orang pulang kita terima bertambah lawas di neraka. Nah, itu satu. Jangan sampai kita berpikirnya nih itu menambah-nambah ibadah, berbanyak-banyak ibadah. Nah, lihati dulu. Dalam istilah usul fiqh itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memikirkan supaya jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan di amal, di ibadah itu atau di masyarakat itu lebih diutamakan dulu daripada memperbanyak kebaikan-kebaikan. Nah, lihat ini bila ini kugawi cagar jadi kerusakan, hadus saja dulu. Nah, itu dulu dilihat dulu. Nah, termasuk pian nih ulun madakannya malah jadi bener nah ini. Ini jero. Nah, kayak gitu sembahyang. Bagus kan sembahyang. Tapi mau di tengah jalan bagus ada juga. Bagus gawin kita kasih apa bagus sembahyang kita di tengah jalan. Mengganggu siapa? Mengganggu orang jalan. Nah, atau misalnya kecuali aja kalau seluruh yang amun kain sekumpul orang seluruhnya sepakat jabatan atau jabatan ada masalah itu. Nah, ini misal kita ada acara segala macam, itu hati-hati benar. Kawan itu di masjid sekali acaranya. Jangan model kayak di rumah yang kita kada tahu di situ apakah orang tuh katuju acara itu, karena itu mengganggu hak umum di jalan. Nah, jangan-jangan pahala kita habis di julung orang yang terganggu itu. Kita kada tahu itu, jadi hati-hati benar ya. Atau misalnya beracara-acaraan sungsung isau ini deh. Sungsung pada biasanya 5 jam 7 nih. Sebelum jam 7 sudah bisa. Nah, misal kita acara maulidan misalnya apa kan misalnya, jangan terlalu nyaring. Sampai kemana-mana kadang-kadang macam apalagi sudah lipat jam 10, jam 11, jam 12. Kenapa? Karena ada orang garing, ada kananakan yang halus, anak guring, macam-macam ya. Ada kita benda kayak gaya orang panan itu kuriakan. Misalnya nih, orang terganggu. Nah, ini hati-hati benar. Kabeh jangan maulidan aja. Nah, bujur aja, maulidan itu bagus saja, cuma jangan sampai mengganggu orang. Bahkan orang yang terganggu ini walaupun bukan orang Islam, ada kena hitungannya. Apalagi orang Islam. Nah, ini penting benar ini. Nah, yang kedua, bila kita diganggu orang bersabar. Nah, mengganggu jangan, bila diganggu orang bersabar. Itu nah Allah Allah.